ॐ अच्युताय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। नमो नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। नमो नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। திருப்பதி மலையில் திகழும் நாதனே எங்கள் பெருமாளே, திருவருள் பொழியும் தேவாதி தேவா மாலே பெருமாளே, வருமிடர் தீர வந்தோமையா வேங்கட பெருமாளே, மாமலை வாசா எங்கள் வாழ்வினில் இந்நாள் பொன்னாளே. नमो नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। नमो नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। எட்டெழுத்திலே இனிய மந்திரம் கொண்டாய் பெருமாளே, எங்கள் சந்ததி காக்க வந்தவன் நீதான் திருமாலே, கஷ்டம் நீக்கிடும் கருணை தெய்வமே கலியுக பெருமாளே, காலம் காலமாய் காவல் தந்திடும் கோகுல திருமாலே. नमो नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। नमो नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। ஏழுமலையிலே வாழும் தெய்வமே வேங்கட பெருமாளே, ஏழு ஜன்ம வினை చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి ఊరువాడ సందడి తొలి అడుగుల పునాది యుగాది మెరిసె తెలుగు వాకిలి ముక్కుల హరివిల్లది ప్రతి గుండెకు ఆనందాల ఉగాది ఈ విశ్వానికి పుట్టుక విష్ణుమూర్తి కానుక సోమకుని వధించిన వేడుక ఉగ నక్షత్ర ఆగమని యుగాది కుహు 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 కోయిలంబ పాటలు రామచిలక పలికెనట భవిష్యత్తు వింతలు చిన్న పెద్ద కూడి అంతా ఆడుకునే ఆటలు ప్రతి ఇంటిని అలుముకునేను అల్లరి ఆనందాలు చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి ఊరువాడ సందడి తొలి అడుగుల పునాది యుగాది మెరిసె తెలుగు వాకిలి ముగ్గుల హరివిల్లది ప్రతి గుండెకు ఆనందాల ఉగాది కోడి కూతతో ఊరు మేలుకుంటది చన్నీళ్ళ స్నానంతో తడిసిపోతది మావిడాకుల తోరణాలు కట్టగా ప్రతి ఇంటి గుమ్మమేక మెరిసిపోతది తీపి పులుపు కారము ఉప్పు వగరు చేదు ఆరు రుచుల
అలుముకొనెను అల్లరి ఆనందాలు. పంచాంగ శ్రవణము భావి జీవిత క్రమము, ఆకురాల్చిన ప్రకృతి కొత్త పూతలు, పిండి వంటలు కొత్త కొత్త బట్టలు, మావి చిగురు తిని కూసే కోయిలమ్మలు. ఇది వసంత మాసం, రైతులకు గౌరవం, ప్రపంచాన తెలుగు జనం కళలకిది కొత్త బలం. నూతన పర్వం బ్రతుకు వెలిగే మార్గం, ఆశయాలకు వేసిన పునాది, ఈ అవని మీద జరిగేనే ఉగాది. కుహు 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 కోయిలమ్మ పాటలు, రామచిలక పలికెనట భవిష్యత్తు వింతలు, చిన్న పెద్ద కూడి అంతా ఆడుకునే ఆటలు, ప్రతి ఇంటిని అలుముకొనెను అల్లరి ఆనందాలు. చైత్ర శుద్ధ పాఠ్యమి ఊరువాడ సందడి, తొలి అడుగుల పునాది యుగాది. మెరిసి తెలుగు వాకిలి ముగ్గుల హరివిల్లది, ప్రతి గుండెకు ఆనందాల ఉగాది. సంస్కృతికే జన్మదినం, షడ్రుచుల కమ్మదనం, తెలుగింటి పర్వదినం. వేపమావిళ్ళ పూతలతో, కుహుకోయిళ్ళ కూతలతో, వేల వర్ణాల పువ్వులతో, నెలసిగలోన నవ్వులతో, వచ్చనంట తెచ్చనంట సంబరాల అంబరాన్ని. ఆది యుగాది ఉగాది, ఆరంభమైంది ఎడాది. ఆది యుగాది ఉగాది, ఆరంభమైంది ఎడాది. ప్రకృతికే పచ్చదనం, సంస్కృతికే జన్మదినం, షడ్రుచుల కమ్మదనం, తెలుగింటి పర్వదినం. ఎరువాక సాగుతుంటే పారుతుండగా నీళ్ళు, నేల తల్లి గుండెలోనే పొంగెనంట సరదాలు. గుమ్మాల కందంగా మావి తోరణాలు, కమ్మంగా నోరూరుతున్న పచ్చళ్ళు, అందాలు చిందించు పట్టు పరికినిలు, ఆచారం అందించు తెలుగు పంచకట్టులు. కొత్త పంచాంగ శ్రవణాలు, మిత్ర బంధాల కలయికలు, తల్లి గోమాతకే పూజలు, పల్లె భూమాత దీవెనలు, ఇచ్చినంట తెలుగింట సంపదల ఉత్సవాది. ఆది యుగాది ఉగాది, ఆరంభమైంది ఎడాది. ఆది యుగాది ఉగాది, ఆరంభమైంది ఎడాది. బతుకు బండిలోన భారమైన అనుభవాల చేదంటే, నిండు గుండెలోన అంతులేని సంతసాల దీపంటే, ఉప్పంటే ఉరికే ఉల్లాసాలే, వగరంటే నీలోన ఉన్న సహనాలే, నీ గొప్ప తాపములే కారమంటే, నీలోని పోరాటమే పులుపంటే. బతుకు షడ్రుచుల సమ్మిళితం, 6 ఋతువుల్లో పరమార్థం, తెలుసుకో అంటూ సత్యాన్ని, మలుచుకో అంటూ జీవితాన్ని, వచ్చినంట తెచ్చనంట సంబరాల అంబరాన్ని. ఆది యుగాది ఉగాది.
குடமிரைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து பக்கத்துல எழுதுறோம் ஒண்ணு அன்னைக்கு பக்கத்துல 5 ரூபாய் இருக்கு பதினெட்டு கிச்சன்ல வந்துன்னா ஒரு பக்கம் போடணும் கை வச்சுக்கலாம் என்ன சொல்லுங்க நைனா இந்த பின்னாடி அந்த சேருக்கு பின்னாடி ஒன்று போடணும் நைனா ப்ளீஸ் யாராவது ஒருத்தர் ஏற்பாடு பண்ணோம் நம்ம கடைசி உட்கார்ந்து நைனா முன்ன சேராம நைனா ரேடியோ செட் நீங்க கரெக்டா இப்ப அனைவரையும் எனக்கு தமிழ்தாய் சிறுமியற்கான பண்பாட்டு கலாச்சார நிகழ்வுகள் நடைபெறும். இங்கே ஒரு சிறு குறிப்பு 6:40 ஆகின்றது. 6:07 சொல்லியிருந்தோம். எங்களுக்கு அதிகபட்சமா 7:15 முடிச்சிடணும். 7:15 to 7:35 வரையும் இங்கே நம்மளுடைய தலைமை முன்னிலை வைக்கக்கூடிய ஒரு 3 பேர் மட்டும் பேசுவாங்க. இன்னைக்கு ஒரு கோல்டன் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. 7:35 to 8:10 வரையும் கட்டாயமாக ஒரு சொற்பொழிவை கேட்க வேண்டியது இருக்கு. பேராசிரியர் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய ஜெகநாதன் அவருடைய 2 நிகழ்வுகளில் ஒரு டைம் ஷெட்யூலில் தவறு செஞ்சுட்டோம். எங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு ராசியான மூமெண்ட் கிடைச்சிருக்கு. அவர் வந்திருக்காரு. அவர் ஏறத்தாழ 30-35 நிமிடம் அவர் பேசுவாங்க. 7:35 அவருடைய சொற்பொழிவு ஆரம்பிக்கும். அதுவரை நம்ம அனைவருமே நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பெரியவர்கள்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அவருக்கு வழிவிட்டு நாம் அவரை சிறப்புரையாற்ற வழிவிடணும். அந்த 20 நிமிடத்துக்குள் நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய பெரியவங்க நமக்கு வழிகாட்டணும். இப்போ சரவணஞ்சியும் மிக வேகமாக இந்த நிகழ்வை நடத்தி முடிச்சு கொடுக்க முடிக்கிறது. மேடை கிடைக்கிறேன் சார். மாலை வணக்கங்கள். முதலில் நமது 9ஆம் வகுப்பு படிக்கும் கவின் அவர்களுடைய சிலம்பம் இப்பொழுது நடைபெறும்.
அருமையான ஒரு சிலம்பத்தை நிகழ்த்தி காட்டியுள்ளார். மைக் செட்டுக்காரர் கடைசியா தான் அந்த பாட்டு ஞாபகம் வந்து கஷ்டப்பட்டு தேடி பிடிச்சாரு. அதுக்குள்ள தம்பி சிலம்பத்தை முடிச்சிட்டாரு. தற்காப்பு கலைகளில் வந்து இதுவும் ஒரு மிக சிறந்த கலை. அதாவது நம்ம ஏன்னா வந்து ஸ்கூல்ல இதுக்குள்ள ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு 100க்கு 90 பேர் வந்து கிரிக்கெட் மட்டும்தான் வந்து வீட்டுல இப்ப ஐபிஎல் வேற நடக்குது. அதனால பிள்ளைகள் நிறைய பேர் வரலன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் ஐபிஎல் பார்க்க உட்காந்துட்டாங்க ஒரு டவுட் இருக்கு. எப்பயுமே வந்து குழந்தைகள் வந்து ஒரு 20 நிற்பாங்க. இப்ப ஒருத்தர் கூட காணலாம். தம்பி உங்களுக்கு அடுத்து சண்முக பாண்டியன் 7th ஸ்டாண்டர்ட் 7ஆம் வகுப்பு தான். இப்போ ஒரு பத்திரிகை சண்முக பாண்டியன் 7ஆம் வகுப்பு. ஊதி அப்படியே உடைச்சிடணும். நீங்க முடிச்சு அமைப்பீங்களோ இல்ல ஊதிய உடைப்பீங்களோ, ஆனா ஊதி உடைச்சிடணும். எத்தனை நீங்க உடைக்கிறீங்களோ நீங்க கையில வச்சுக்கணும். சரியா? 9 பேர் கையில எடுத்து வாங்கிட்டீங்களா? ஆரம்பிக்கலாமா? ஆளுக்கு வந்து 2 அடி ஸ்டாண்டா தம்பி, 2 அடி ஸ்டாண்டா. நீ 2 3 அதான் சக்க. அடுத்து அடுத்து இன்னும் 15 செகண்ட் தான் இருக்கு. இன்னும் 10 செகண்ட் தான் இருக்கு. ஸ்டாப் 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 ஸ்டாப். முதல்ல பலூன் உடைச்ச போட்டியில வந்து அரவிந்தர் வந்து 5 பலூன்களை 1 நிமிஷத்துல உடைச்சிருக்காண்டி இந்த பரிசு வந்து அம்மா நீங்களே கொடுங்கம்மா. வாங்கம்மா, இப்படி வாங்கம்மா. முன்னால ஓகே. அடுத்து வந்து 4 பலூனை கையில வச்சுங்க.
வெயிட் பண்ணுங்க அப்படியே சரிங்க ஓகே ஷண்முகா ஹர்ஷிதா இந்த குழந்தைகளுக்கு நன்றி. ஆக்சுவலா வந்து இந்த பலூன் ஊதுறது கண்டிப்பாங்க சார், கண்டிப்பா நான் இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து அந்த பாலிசி எதை சொன்னாலும் இப்ப நான் முந்தானத்து வந்து சதுரகிரி மலை ஏறி போயிட்டு வந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது என்னால முடியல, ஆனா என்னை பொய் சொல்லி தான் கூட்டிட்டு போனாங்க. இந்த பக்கம் தான் அவ திரும்ப வந்துடும் 8 மணி நேரமா சொல்றாங்க திரும்ப வந்துருட்டுன்னு. ஆனா 8 மணி நேரம் கழிச்சு போய் இறங்கும் போது இறங்க முடியாம தவழ்ந்து தான் கீழே வந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது. இப்ப போகும்போது பழகினோம். இப்ப நான் வந்து ஒரு குச்சியை வந்து ஒரு தடவை தான் எடுக்கணும், ஒரு தடவை தான் பொருத்தணும், 2வது தடவை இப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி 10 குச்சி உங்களுக்கு 10க்கு மேலேயும் கிடையாது. 10 குச்சி 10 தடவை ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரு தடவை தான் பண்ணணும், பத்த வைக்கணும். ஆமா ரெடி 1 2 3. இத கொஞ்சம் எல்லாரும் கவனிங்க. ஒரு தடவை தான் பண்றாங்களா 2 தடவை பண்றாங்களான்னு பாருங்க. 2 தடவை பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க அவுட்டு. ஏன்னா மொத்தமா என்னால பார்த்து இருக்க முடியாது. ரைட் நீ எத்தனை 10 குச்சி போட்ட எத்தனை பண்ண? ஒரு வாட்டில எத்தனை பண்ண? 10 தடவை பண்ணியாங்க. இல்ல இல்ல 3வது தடவை. முன்னாடி வாங்க இங்க பாருங்க அப்படியே இங்க பாருங்க அப்படியே ஓகேவா ஓகே இனி விட்டு லைவ் எடுங்க. இங்க பாருங்க ஓகே 3வது வந்ததுதான். இங்க பாருங்க அப்படியே ரைட் இப்ப கலந்துக்கிட்டவங்க இப்படி வந்துருங்க. உங்க இருக்கா ஆரம்பிப்போமா? 1 2 3. தம்பி முடிஞ்சு, நீ அவ்வளவுதான். நீ போட்டியில இருந்து அவாய்ட் ஆயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். தம்பி நீ இல்ல 2வது வயது மட்டும் நீ அவுட்டு. ஃபர்ஸ்ட் உன்னுடைய பேர் என்ன பதவி? இங்க பாருங்க அம்மா இங்க பாருங்க அப்படியே இருங்க ஓகே 2வது பரிசு முகேஷ். இங்க பாருங்க ஓகே 3வது பரிசு முனியாண்டி. இங்க பாருங்க தம்பி இங்க பாருங்க ஓகே கம்பெனி வேறு கட்டுப்படியாக சரோஜி படம் ஊட்டி சரோஜி சோப்பில் வாங்கிக்கப்பா. இங்க பாருங்க ஓகே அடுத்து சிலம்பம். இங்க பாருங்க 2 பேரும் சேமிப்பு பழக்கத்தை வந்து உருவாக்கி இன்னும் மிக சிறப்பா இப்படி கொஞ்சம் நடுவில் வந்துருங்க. முன்னாடி வந்துருங்க
அப்படியே இருக்கு சார், அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க, வெயிட் பண்ணுங்க, அப்படியே இருக்கு சார். ஓகே சார், ஓகே. அடுத்து வந்து இன்னைக்கு திருமண வயலின் வசிக்கின்றது ஒரு 2 நோட தம்பி அம்மையினுடைய 2 பேரை இந்த நிகழ்வுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய ரொம்ப அதிகமான பேர் இருக்காங்க. ஒரு உதவி செய்யணும் நம்ம இளைஞர்கள். நடுவில் சேர் போடாம எம்டியா இருக்கு, சேர் போடலாம். யாராவது ஒருத்தர் இல்லைன்னா
பெருமாள் நைனா தம்பி நீ ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணி சேர்லாம் வரிசையா வெளியில இருக்க போட்டு விட்டா உட்காருவாங்க. செந்தில் நான் முன்னாடி வாங்க. இந்த நிகழ்வுக்காக விழா பேருரையாற்ற வந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் டாக்டர் சி ஜெகநாத் அவர்கள், ஒருங்கிணைப்பாளர் தெலுங்கு பிரசார சபை அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறேன். மரியாதைக்குரிய நைனா எம் ஜெகதீசன் நைனா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். டாக்டர் ஜி சிட்டிபாபு நைனா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். எஸ்என்பியினுடைய ஸ்தாபகர் ராஜேந்திர பாபு நைனா அவர்களை அழைக்கிறோம். பேர் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய இனிய அண்ணன் ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணன் மாநில செயலாளர் நைனா அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். மரியாதைக்குரிய வெங்கட ராமானுஜன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை அவர் தலைவர் நாயுடு வாஜன் அவர்களை ராஜாங்க அவர்கள் இருந்தால் வாலிபால் செந்தில் பாப்பா இன்னைக்கு உட்காரு. பேர் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய எஸ்பியாக இருந்த தேர்தலாளர் விடுபட்டதை மன்னித்துக் கொள்ளவும் சந்தானம் நைனா அவர்களை மன்னிக்கிறேன். அவங்க எஸ்பியா இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க. அவங்கள வேலைக்கு கூட அனுப்பிடுகிறேன். நமது இந்த ஐஎம்ஏ ஹாலுடைய தலைவராக வழிகாட்டக்கூடிய நமது நைனா வெங்கடேசன் நைனா அவர்களை மன்னிக்க அனுப்ப டாக்டர் பி அசோகராஜா கண்டிமன்னர் அவர்களை அழைக்கிறேன். ஜெயக்குடி அவர்கள் நைனா அவர்களை மேடைக்கு அன்போடுங்க. ஜெயக்குடி நீனா ராஜசேகர் கிருஷ்ணா ராஜசேகர் எங்க இருக்காப்ல? ராகுலா மேல வாப்பா வாப்பா கூப்பிட்டுட்டே வா. அப்படியா சரி. வீராசம் நீனா வந்துட்டாங்களா? வேற ரத்னகுமார் நீனா அன்போடு வைக்கிறேன். பேர் விடுபட்டிருந்தா ஏதாவது சென்ட்ரல் பெருமாள் அமைச்சாங்க கூப்பிடவே இல்லையா? சென்ட்ரல் பெருமாள் ஆமா மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும். காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஓய்வு ஜி சென்ட்ரல் பெருமாளுக்கு முதல் ரோல்ல இடம் வேண்டாம். கொஞ்சம் அவருக்கு உதவி செஞ்சு கொடுங்க. நம்ம சகோதரர்கள் யாராவது ஒருத்தர் உதவி செய்யணும். ஏன்னா கோபாலகிருஷ்ணன் என்ன பேர் நைனா மன்னிச்சுக்கங்க. சிக்கோ சீனிவாசன் இருக்காரா? ராஜா நைனா தீபா வெங்கடேஷ் பாபு நைனா மேலூர் பாபு வந்தாரு. வினோத் குமார் அட்வொகேட் வாங்க. வீரசக்தினா சுதா இதுல நம்ம பேர் குறிப்பிட்டதுல ஏதாவது விடுதல் இருக்கா? அவங்க வந்துட்டா நல்லா இருக்கும். நிகழ்வு ஆரம்பிக்க இருக்கு. சுதாகர் நான் வந்திருக்கீங்களா? கமலக்கண்ணன் ரைட், சந்தோஷம். நிகழ்வானது நம்ம இன்னைக்கு திட்டமிட்டபடி நமது மதிப்புக்கு மரியாதை பேராசிரியருடைய நிறைவு என்ன பாஸ்கர் நைனா வருகை பிருத்திவிராஜ் அவர்கள் பிருத்திவிராஜ் பையன்
கடைசி சரி, இன்னைக்கு பெரியவர்களெல்லாம் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இன்று முடியவில்லை. அதனால இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடியவங்கள்ட்ட பணிவான விண்ணப்பம், மிக ரத்தன சுருக்கம் என்று சொன்னால் மிக ரத்தன சுருக்கமாக சில சகோதரர்கள் நம் உறவுகள் பேசினால் அவர் உரையாற்றுவதற்கு நன்மையாக நல்லபடியாக அமையும். மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய நைனா சேதுராமன் அவர்கள் தலைமை தாங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவரை தலைமை ஏற்கும்படி அன்போடு கேட்கிறோம். நேர கால சூழ்நிலை கருதி அனைவருமே முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நைனா கோகுல் நைனா சேர் ஹைகோர்ட்ல சேர் கூட கை வைக்கும் தெலுங்கு தெரியல சார். நம்ம சேதுராமன் நைனா அவர்கள் தலைமை தாங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நல்ல ஆவின் பால் முழுவதும் கண்ணுக்கில்லை, நரும் பூவின் மனம் முழுவதும் சோலைக்கில்லை, நெல்லாகும் கதிர் முழுவதும் நிலத்துக்கில்லை, நிறைகின்ற நீர் முழுவதும் குளத்துக்கில்லை, பண்டாரும் கண் முழுவதும் மரத்துக்கில்லை, யாரும் நரம்பின் இசை முழுவதும் யாருக்கில்லை, எல்லாமே பிறருக்கென்று உழைக்க காண்கின்றேன், என் வாழ்வும் அவ்வாறே இருக்கிறேன். மிக அருமையான விழா. நம் குடும்பங்களை ஒன்று இணைக்கின்ற விழா யுகாதி விழா. நாயுடு சேவா சங்கத்தின் எதிராக மகிழ்ச்சியோடு குதூகலத்தோடு இளைஞர்களை முன்னிறுத்தி முதலிலே நடத்தப்பட்ட விழா. இன்றைக்கு நமக்கு தேவை இளைஞருடைய எழுச்சி. நமக்கு தேவை. நம் நாட்டு சமுதாயத்திலே இளைஞர்களுக்கு நாம் வழிகாட்ட வேண்டும். அத்தகைய வழிகாட்டல் விளையாட்டு மூலமாக இங்கு நாம் குழந்தைகளை சேர்த்திருக்கிறோம் என்றால் நம்ம சம்பத்தினை நாம் பாராட்ட வேண்டும். ஒரு இசைக்கலைஞன் இருக்கின்றான், ஒரு சிலம்பத்தின் வீரன் இருக்கின்றான், வீராங்கனைகள் நம்மளுடைய மங்கம்மா போல அந்த குழந்தைகளுக்கு பதில் ஊதி உழைத்தார்களே, அந்த பெற்றோர்களுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு நாம் கருவழி இருக்க வேண்டும். இந்த அருமையான விழாவுக்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற சான்றோர்களே, என ஒவ்வொரு பேர் சொல்ல நேரம் போயிடும். இங்கு மதுரை மண், மீனாட்சி ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த மண், இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் நம் நாயுடு என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. பாண்டியனுக்கு இங்கு சாட்சியாக எதுவும் இல்லை. நமக்கு சாட்சியாக இருப்பது திருமலை நாயக்கர் மகாராஜ். மங்கம்மாள் செட்டியார் நன்றாக பாருங்கள். அந்த மண்ணிலே, மீனாட்சியினுடைய அருமை மண்ணிலே நம்முடைய குலம் தலைத்தது, வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது, இன்னும் நன்றாக வாழும் என்பதை மீனாட்சி அவரை நான் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். இன்று யுகாதி திருநாள். அந்த திருநாளிலே நம்முடைய குடும்பங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியோடு வாழ வேண்டும். குழந்தைகள் உயர் கல்விகள் கற்க வேண்டும். திருமணங்கள் நன்றாக நடக்க வேண்டும். தொழிலை முன்னேற்ற வேண்டும் என்று திரு மீனாட்சியை வேண்டி யுகாதி திருநாளின் வாழ்த்தாக மனமகிழ்வோடு வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துள்ளேன். சுசீந்திரம் நான் சென்றிருந்தேன். அங்கு 4 பேர்களுக்கு சிலை வைத்திருந்தார்கள். சேரன், சோழன், பாண்டியன். நாம் நிமிர்ந்து பார்க்கின்ற அளவுக்கு திருவாரூராக்கிற்கும் அங்கு சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கோயிலுடைய அனைத்து விஷயங்களிலுமே அந்த கோயில் விட்டு போன மன்னர்கள் உண்டு. இருந்தாலும் நம் மன்னர், திருமலை மன்னர், அந்த கோயிலை சில கும்பாபிஷேகம் நடத்தி கொண்டிருக்கிற பெருமை நம்மளை சார்ந்தது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. அதுபோல சென்னப்ப நாயக்கர் முருகன் கோயில் கட்டியிருக்கிறார் தஞ்சாவூரிலே. இப்படி எத்தனையோ இடங்களிலே
நம்மளுடைய வரலாறுகள் மறைக்கப்பட்டு குழந்தைகளுக்கு சொல்லப்படாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே ஜெகந்தன் அவர்கள் நம்முடைய நாயுடு எங்கெங்கே இருந்தார்களோ அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை இந்த குழந்தைகளை உள்ளத்திலே விளைக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த மன்றத்திலே நான் கேட்டுக்கொண்டு பதிவு செய்து கொள்கின்றேன். அன்பிற்குரியவர்களே, நம்முடைய குழந்தைகள் வருங்காலம், நாயுடு சமுதாயத்தின் வருங்காலம், எழுச்சி மிக்கவர்கள். அவர்கள் ஒரு விதை, அந்த விதைக்கு நாம் இப்பொழுதே உரமிட்டு வளர்க்க வேண்டும். அவர்களுடைய மேல் படிப்பு படிப்பதற்கும் சில விஷயங்களை நம்முடைய சம்பத்தினால் மட்டும் செய்ய முடியும். எங்கெங்கு எந்தெந்த தேர்வுகள் இருப்பது என்பதை நாம் அவர்களுக்கு வாசப்பலமாக இளைஞர்களுக்கு நாம் சமுதாயத்தை அமைத்துக் கொண்டால் நாம் கல்வியில் தான் நாம் முன்னேற்றம் கொண்டு வர வேண்டும். அரசு பணிகளிலே நம்முடையவர்கள் நிரம்ப வர வேண்டும் உங்களுடைய ஆதரவால் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம். இந்த அருமையான தருணத்துக்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கும் திரு சீனிவாசன் அவர்கள் காரைக்குடியிலிருந்து வந்திருக்கின்றார்கள். ஒரு நிமிடம், காரைக்குடியிலே 40-50 வருடங்கள் நாயுடு சமுதாயம் இருப்பதே தெரியாது. நாங்கள் பள்ளி வச்சிருக்கிறேன். என்னை செட்டியார் தான் எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. என்ன பேர் ராமசேகராமன் தெரியாது. அப்ப அந்த சூழ்நிலையிலே அந்த சங்கத்தை நாங்கள் உருவாக்கினோம். சங்கத்திற்கு என்று ஒரு கட்டிடத்தை உருவாக்கினோம். திருமண மண்டபம் கட்டப்போகின்றோம் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு அந்த நாயுடு சமுதாயம் அங்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதுபோல ஒவ்வொரு ஊரிலும் திருமணம், நம்முடைய இனத்துடைய திருமண மண்டபம் வளர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அன்பு மனம் தலைக்க வேண்டும், வாழ்வியல் துவங்க வேண்டும், எண்ணுவது அழிக்க வேண்டும், எதிராக பொருத்தல் வேண்டும், உள்ளுவது உயர வேண்டும், உரையெல்லாம் செய்ய வேண்டும். வாழ்க நாயுடு குல மக்கள் சங்கம், வாழ்க வாழ்க வாழ்க. நைனாவுக்கு நன்றி. அடுத்த நிகழ்வாக நமது ஜெகநாதன் அவர்கள் உரையாற்றுவதற்கு முன்னால் 2 பேருக்கு மாத்திரம் ஒரு 2 நிமிடம் பேசினா கொஞ்சம் ஜெகநாதன் பேசுறதுக்கான எனக்கு 3வது நிகழ்வு இருக்குது. அதுலேயும் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை ஏற்படக்கூடாதுன்ற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் சொல்கிறேன், நன்மைக்காக தான். அடுத்தபடியாக சூரிய ரமேஷனாக சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் அப்படிங்கிற அனைவருக்கும் யுகாதி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சம்பத்ரேனா அவர்கள் மிக சிறப்போடு இந்த விழாவை நடத்துவதற்கு 1 மாத காலமாக அல்லும் மகனும் பாடுபட்டு இந்த பெருக்கூட்டத்தையே கூட்டியிருக்கிறார். அவருக்கு நமது நாயுடு இன மக்கள் சார்பாக ஒரு நன்றி கைத்தட்டோடு நன்றி தெரிவித்தால் நல்லா இருக்கும். நம்ம கூப்பிட நிகழ்ச்சிக்கெல்லாம் ஜெகநாதன் நல்லா இருக்கு. ஜெகநாதனுடைய கருத்தை எல்லாரும் கேட்கணும். அதனால நம்ம மேடையில் இருக்க எல்லாரும் அவருக்கு வழிவிட்டு வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி. டாக்டர் சினிபாபு அவர்கள் வந்திருக்காங்க. அவங்க நமக்கு அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுல சந்தோஷப்படுறோம். டாக்டர் அவங்க பேசுவாங்க. இங்கே ஒரு 2 பேர் பேசுகிறோன்னு ஜெகநாத்ஜி பேசுவாங்க. நாயுடு சேவா சங்கம் சார்பாக நடத்தப்படும் இந்த யுகாதி தெலுங்கு வருட தினத்தன்று நடத்தப்படும் இந்த யுகாதி நாயுடு குடும்ப சங்கமம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் நைனா தாளாளர் காரைக்குடி மகரிஷி வித்யா மந்திர் மேல்நிலை தாளாளர் தொழிலதிபருமான கே சேதுராமன் அவர்கள் நிகழ்ச்சியை முன்னின்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஓய்வு பெற்ற காவல் கண்காணிப்பாளர் நைனா திரு சென்றாய பெருமாள் அவர்களுக்கும் மாநில கடமநாயக சங்க செயலாளர் திரு கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் இந்த விழாவிற்கு நேரம் அதிகமாக இல்லாததால் சிறப்பாக சூதி சேர்க்க முடியாமல் மற்றும் எனக்கு முன்பாக வரவேற்புரை எடுத்து உட்கார்ந்திருக்கிறேன் ஜெகதீசன் அவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியை சிறப்பு செய்வதற்காக வந்திருக்கிறது சிறப்பு விருந்தினர் அண்ணன் திரு ராஜேந்திர பாபு, விழா பேருரையாற்ற காத்திருக்கும் திரு டாக்டர் பேராசிரியர்
ஜெகநாத் அவர்களுக்கும் மற்றும் என் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு என்னுடன் வந்திருக்கும் எய்ம் ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் நிறுவனர் அசுலஸ் தொழிலதிபர் நல்லையா முருகேசன் அவர்களுக்கும் KSS கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் செல்வம் அவர்களுக்கும் மற்றும் என் நண்பர்கள் என்னுடைய பாலிய நண்பர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மருத்துவ நண்பர் டாக்டர் அழக வெங்கடேசன் அவர்களுக்கும் என் முதற்கன் நன்றி கலந்த மாலை வணக்கம். கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு சம்பத் நாயனாரிடம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு யுவாதி அன்று ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம், நாங்கள் அவசியம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் சொன்னார். நான் சொன்னேன் அவசியம் நான் கலந்து, ஆனால் என்னை பேச மட்டும் நிர்பந்திக்க வேண்டாம் என்றேன். காரணம் ஒன்று, என்னை விட மேடை பேச்சு சிறந்தவர்கள் இந்த மேடையில் நிறைந்திருக்கிறார்கள். இரண்டாவதாக நான் பேச ஆரம்பித்தவுடன் வந்திருக்கும் கூட்டம் எதுவும் கலைந்து விடக்கூடாது என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துடன் சொன்னேன். இருப்பினும் இடையில் என் பெரிய அண்ணன் ஜெகதீசன் பராசக்தி கல்வி தலைவர் ஏதோ உட்கொண்டு செய்துவிட்டார். எனக்கு பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு, நான் எவ்வளவோ பேச வேண்டும் என்று நினைத்து வந்தேன். ஒன்றை மட்டும் நான் சொல்லி கொண்டு விடைபெறுகிறேன். திரு சம்பத் நாயனா அவர்கள் 2014 இந்த நாயுடு சேவா சங்கம் என்ற ஒன்றை உருவாக்கி, அதை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கியிருப்பார், எவ்வளவு சிரமங்கள் மேற்கொண்டிருப்பார். அந்த நிறுவனத்தை நிறுவுவதற்கும் பல நம்ம சமுதாய சொந்தங்களை எல்லாம் சந்தித்து, முக்கியமாக நிர்வாக பொறுப்புகளை ஒவ்வொரு இடமும் அளித்து அவர் தொய்வின்றி கடந்த 10 ஆண்டு காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார். அதற்கு முதலில் அனைவரும் நன்றி கலந்த வணக்கம், வாழ்த்து எல்லாமே கண்டிப்பாக தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஆனால் எவ்வளவு வாழ்த்தினாலும் அதில் வார்த்தைகள் அடங்காது. ஆனால் எப்படி இந்த 10 வருடமாக அவர் இவ்வளவு சிறப்பாக தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நினைத்த பொழுது சந்தோஷமாக இருப்பார், எப்போதும் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பார், சிரித்து கொண்டே இருப்பார். அதற்கு காரணம் என்று என்ன என்று சமீபத்தில் தான் தெரிந்தது, அவர் திருமணமாகாதவர். விழா பேருரையாற்று வந்து ஜெகநாதன் அவர்களுக்கு திருமணத்திற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நல்ல உள்ளவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி, கடைசியாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக பேச வேண்டிய எண்ணத்துடன் வந்திருந்த எதையும் நான் வாழ்த்திவிட்டு வாய்ப்பு கொடுத்த நல்லவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். ஜனநாயக உரையாற்றுவதற்கு முன்பாக நமக்கெல்லாம் மதுரையிலே கௌரவ நாயுடு சமுதாயத்தின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய SNB அவர்களை அன்போடு 2 நிமிடம் மாத்திரமும் நமது நைனா ஜெகதீசன் நாம 2 நிமிடம் பேசினால் எங்கள் ஜெகநாதன் எனக்கு நன்றாக இருக்கும். யுகாதி வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும். நாயுடு சேவா சங்கத்தின் சார்பாக மிகச் சிறப்பான இந்த நாயுடு சேவா சங்கத்தின் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கியுள்ள RK சேதுராமன் மிக அழகாக பேசினார். அவர் பேச்சு கீழே நம்ம பேச முடியாது, ஏன்னா அவர் வாழ்த்து ஆரம்பிச்சதே இருந்துச்சு. முன்னிலை சென்றாய் பெருமாள் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள், அது சுருதி வந்தால் சுருதி ஏறுனாங்கல்ல, அது சுருதி ரமேஷ் அவர்கள், கமலக்கண்ணன் அவர்கள், சுதாகரன் அவர்கள் வரவேற்பை முதலே பேசியிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் பேசணும். ஆனால் அவர் மிகச்சிறப்பாக ஒரு விட்டு கொடுத்து பேசக்கூடிய ஒரு நல்ல தாளாளர் ஜெகதீசன் அவர்கள், வாழ்த்துறைய ரொம்ப அழகா சிரிப்பா அழகா வாச சிடிபாபு அவர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை மிகச் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் சம்பத்குமார், நம்மளோட இன பந்துக்கள், சொந்தங்கள், குழந்தைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மிகச் சிறப்பான நிகழ்ச்சி, மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சி. இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நம்ம நாயுடு பேரோட நடந்துகிட்டே இருந்தால் தான் நம்ம இருக்கோன்றது தெரியும், இல்லாட்டி நம்ம இருக்கோன்றது தெரியாமல் போயிடும். மிக அழகாக நடத்துறாரு சம்பத்து. அதுவும் குழந்தைகளை வந்து மேலே ஏற்றி அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை பண்றாரு. இளைஞர்களை ஊக்குவிச்சு அவங்களுக்கு நம்ம இனம் இருக்கு இல்லை என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோன்றது தெரியும். அவங்கள வந்து முன்னெடுத்து மிகச்சிறப்பாக நடத்துற
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சம்பத்துக்கு நன்றி சொல்கிறேன். வந்திருந்த அனைத்து பெருமக்கள் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த நிகழ்வின் உண்மையான நிறுவனர் எம் ஜெகதீசன் அவர்களை இங்கே வரவேற்புரையாற்ற அழைக்கிறேன். மெயினாக அன்பு உத்தரவு தான், 2 நிமிடம் தான். இந்த இனிய விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற மேடையில் வீற்றிருக்கின்ற பெரியோர்கள் உட்பட வருகை புரிந்திருக்கின்ற அத்துணை பெரியோர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் என்னுடைய இனிய யுகாதி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சம்பத் நாயனா சொன்னது போல 2 நிமிஷம் அவர் எல்லாமே நேரம் ஒன்று தான் ஏற்பாடு பண்ணுவார்கள். மிகச் சிறப்பான இந்த விழா இங்கே பேசிய அத்தனை பேரும் சொன்னது போல சம்பத் நாயனா அவர்கள் நம்ம எல்லாம் நாயுடு குடும்ப சங்கமம் என்ற இந்த நாளிலும் மிக நல்ல முறையில் ஏற்பாடு செய்து நம்மளை அனைவரையும் ஒன்றாக சந்தித்து மகிழ்வதற்கு நலம் விசாரித்துக் கொள்வதற்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு முதலிலே நன்றி. இங்கே எத்தனையோ வேலைகளை விட்டுவிட்டு சொந்த வேலைகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு எல்லோரையும் சந்திக்க வேண்டும் என்ற மகிழ்ச்சியோடு அத்தனை பேரும் நாம் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிறோம். அதற்கு உங்களுக்கும் நன்றி, இறைவனுக்கும் நன்றி. திரு சேதுராமன் ஐயா அவர்களை பற்றி சொல்லியாக வேண்டும். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பட்டி தொட்டிகள் எல்லாம் பட்டிமன்றங்கள் நடத்தி நடுவராக அங்கே நமக்கு நம் இடத்திற்கு பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருப்பவர் என்றும் ஐயா அவர்கள். அவர் முனைவர் பட்டம் பெற்று தமிழ் அறிஞராக வலம் வருபவர். ஒரு சிறப்பான கல்வி நிறுவனங்களை மகரிஷி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல், சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல், இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் என்று மிக அடக்கத்தோடு இங்கே அமர்ந்திருந்தாலும் அவருடைய ஆற்றல் மிகு பணிகளை நாங்கள் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அறிவோம். இப்படி ஒவ்வொருவரை பற்றி இங்கே சொல்லலாம். நம் பெருமைகளை பேசுவதாக என்ன வேண்டாம். நமக்கெல்லாம் நல்ல ஊக்கம் கொடுக்கக்கூடிய சக்திகள் நம்மிடையே இருக்கின்றார்கள். நமது மக்கள் இருக்கின்றார்கள். ஒருவர் அறியாமல் வேண்டுமானால் நாம் இருக்கலாம். இங்கே மேடையில் இருக்கின்ற அத்தனை பேருமே அப்படிப்பட்டவர்கள் தான். மேடை சின்ன மேடை, இடமில்லாதனால அங்கே எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க, அவ்வளவுதான். நமக்குள்ள எப்பவுமே ஒரு எண்ணம் உண்டு, இங்கே இடம் இல்லையே என்று. இங்கே அடுத்த விழாக்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கவங்களும் அங்கே உட்காரணும், யாருமே இங்கே மேடையில் இருக்கவங்களும் அங்கே இருக்கணும், இங்கே இருக்கிறவங்கள நிறைய பேர் இங்கே வந்து சேரணும், புதியவர்கள் வர வேண்டும். அதற்கு சம்பத் நாயனா அவர்கள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். 3 அல்லது 4 மாதத்திற்கு ஒரு முறையாக இவ்வாறான விழாக்கள் இங்கே சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் நாம் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாகவும் நம்முடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டு வருங்கால இளைஞர்களை இன்னும் அடுத்த நிலைக்கு, உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இந்த சங்கத்தினுடைய நோக்கம். அந்த வகையில் இங்கே மேடையில் இருக்கின்ற டாக்டர் சிட்டி பாபு அவர்கள் ஆர்த்தோ சர்ஜன். அவர் ஆர்த்தோ சர்ஜனாக தொடர்ந்து சிறப்பான பணியை மதுரையிலே செயல்படுத்தி கொண்டு வருபவர். எலும்பு முறிவு டாக்டர் என்று சொல்வோம். அந்த வகையில் அவருடைய துணைவியாரும் டாக்டர் தான். அவருடைய பையன் சன் டாக்டர் மதன், அதுக்கடுத்து ஒரு டாக்டர், அவங்களும் டாக்டர் தான். இவர்களை உருவாக்கிய பெருமை டாக்டர் சிட்டி பாபு அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சிட்டி பாபு அவர்கள். அந்த டாக்டர் மதன் ஐபிஎஸ் ஆபீசராக சென்ற ஆண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவருடைய முதலாவது அட்டம்ப்டில் ஐஏஎஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர் இவருடைய மகன் டாக்டர் மதன் அவர்கள். நம்முடைய இனத்திற்கு பெருமை சேர்ப்பவர் அண்ணன் டாக்டர் சிட்டி பாபு. அவர் என்னை அண்ணன் சொல்லுவார், ஆனால் அவர் தான் அண்ணன், உண்மையிலேயே அவர் தான் அண்ணன். அவர் இவரை பற்றி சொல்ல நான் விரும்பியதற்கு காரணம், அவரோட மகன்கிட்ட அவர் சொல்லிட்டார், இங்கே பாரு, நீ எத்தனை முறை வேணாலும் எழுது, நீ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அந்த சிந்தனை வந்துச்சு இல்லை, நீ கஷ்டப்பட்டு எம்பிபிஎஸ் படிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்லை, நீ இந்திய ஆட்சி பணிக்கு வர வேண்டும், நிறைய பேருக்கு நீ உதவி செய்ய வேண்டும், நீ ஒரு நல்ல ரோல் மாடலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முழு சுதந்திரத்தை கொடுத்த வெற்றி பெற்ற ஒரு பெற்றோர் என்பதில் நான் இந்த நேரத்தில் அவரை பாராட்டு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றேன். ஒரு
தன் மகனை அவையத்து முந்தியிருப்ப செயல், அந்த செயலை செய்த பெருமை மிகு உதாரணமான ஒரு பெற்றோர் டாக்டர் சிக்கி பாபு அவர்கள். அவர்களை இந்த நேரத்தில் நாம் வாழ்த்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அவர் இன்னும் நல்ல சமுதாய பணிகளை செய்வதற்கு இன்றைக்கு இங்கே வந்திருக்கிறார். இது பல இன்னும் 1-2 முறை இதுக்கு முன்னாடி 2-3 டைம்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க. அது வேற வேற விழாக்களில் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம். இன்றைக்கு அவர்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள், நம்முடைய சமுதாயத்திற்கென்று இன்னும் நீங்கள் பிரத்யேகமாக நீங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லோரும் இயல்பாக இணைந்து செயல்படக்கூடிய சமுதாயம் தான் நம்முடைய நாயுடு சமுதாயம். நாம் யாருக்கும் போட்டி அல்ல, நமக்கு பொறாமை கிடையாது. அதை எல்லோரும் இணங்கி இயைந்து செயல்படக்கூடிய சமுதாயம் தான் நம்முடைய தெலுங்கர் சமுதாயம், நம்முடைய நாயுடு சமுதாயம். அதில் சந்தேகமே இல்லை. நாம் யாருக்கும் போட்டி இல்லை. எல்லா இடங்களிலும் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கிறது. அதை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அறிவை பெருக்க வேண்டும். திறமை இருந்தால்தான் நாம் முன்னேற முடியும். திறமைகளை வளர்ப்பதற்கான களங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அதற்கு வருங்கால சந்ததியினரை நாம் உருவாக்குவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். எங்க திறமை வளர்க்கப்படுகிறதோ அப்பொழுதுதான் நம் சமுதாயம் உயரும் என்று கூறி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறுகின்றேன். எனக்கு வரவேற்பு என்று சொல்லிவிட்டு இடையில பேச வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு விட்டார் நயனா அவர்கள். இருந்தாலும் இங்கே நம்முடைய உறவுகளையும் நண்பர்களையும் இங்கே மேடையில வீற்றிருக்கின்ற சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவரையும் ஒவ்வொருவராக பெயர் சொல்ல நேரம் இல்லை. ஆகவே இங்கே வருகை புரிந்தமைக்கு உங்கள் எல்லோருக்கும் நம்முடைய சங்கத்தின் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்பனை கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. நன்றி நன்றி ஜெகதீசன். நிறைவு நன்றி உரையாக நான் ஆற்றுவதற்கு பதிலாக அனைவரும் தமிழில் பேசுவதனா நம்முடைய கோபாலகிருஷ்ணனா தெலுங்கிலே நன்றி உரை கூறுவார். அனைவரும் இப்போ ஆல்ரெடி தமிழ் பேசுகிறாங்க. ப்ளீஸ் டைம் ப்ளீஸ் ரெக்வெஸ்ட் கேட்கிறேன். டைம் நெக் டு நெக் ஒரு తెలుగు తల్లిని మొక్కి అందరికీ యుగాది శుభాకాంక్షలు చెప్పి ఈ మాటను ఆరంభించారు. మన తెలుగు వాళ్ళు అంటే అరవందా మాట్లాడితే ఉంటాయేమో అంటే మన అక్కడ మలైపోతుంది. ఇంతనాల తెలుగు మాట్లాడాలన్న ఇది కాన్సెప్ట్ను మన ఇంట్లో మన బిడ్డలుగా చెప్పియాలి. మన ఏడ మన సూచనలు మన తెలుగులో మాట్లాడాలని ముయற்சி చేయాలి. అదే అన్నని పిలిచి చెబుతే నాకు మాట్లాడాలనే ఛాన్స్ లేదు. అంటే తెలుగు మాట్లాడాలా, ఈ తెలుగు యుగాదిలో తెలుగు మాట్లాడాలా అన్నదా நான் அழுதி ఆయన நன்றி చెప్పాను. நன்றி ఆయనదా చెప్పాలి. ఓ నెలంగా దీని పాల్పడి నేను ఓవర్వెల్మింగ్ క్రౌడ్ ఇలా ఫుల్గా ఉంది. ఏమి అట్ట మాది ఓ పని చేసింది సింగిల్ మ్యాన్ సంపత్. దాని ద్వారా నంది ఎవరైనా నేను వచ్చి ఆయనదా అందరికీ చెప్పాలి. ఆయనదా గుర్తైపుగా ఇది ఉండాలి. 10 ఏళ్ళుగా ఈ నాయక సేవా సంఘానికి ఆరంభాల్లో ఉండి నేడు వరకు వచ్చి ఉంటాయి. ఇక్కడైనా 2-3 ఫంక్షన్లు నా రాముడి జిల్లా బయట ఉండిస్తాండ. దాని ద్వారా అందరికీ నమస్కారం చేసి సంతోషంగా అందరూ ఉండాలని చెప్పేసి నా మాటను నెరవేర్చేసాను. నன்றி. சித்திரகாரத்தில் பாரம்பரியம் என்னுடைய மூதாதையர்கள் வாழ்ந்த பகுதி ராஜா ரவிவர்மா அவருடைய வம்சத்துக்கு அந்த தெருவில் தான் நாங்கள் சித்திரம் எப்படி வரையணும்னு சொல்லி கொடுத்த ஒரு வம்சாவளி அனைவருமே கௌரவமாக இருந்திருந்தாங்க. அந்த ரீதியில் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய எங்கள் வம்சாவளியில் சேர்ந்தவங்க உங்கள் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு மரியாதை செலுத்த வர்றாங்க. பரத்னா அந்த முரளி அவங்க அந்த பகுதி நாயுடு மாதர் சார்பில் அவங்க இங்கே அவங்க பாரம்பரியமாக எங்கள் தெருவில் ஒரு பாட்டு இருக்கு. நான் பேசுறது கேட்குறாங்க. படத்தை எடுத்துக்கலாம். அன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை. கண்ணா இடம் வேண்டாம். அது மாதிரி பையன் இருக்காங்க. கைகள் நல்லா கொண்டு அப்படியே நின்று ஒரு போட்டோ நிலவு போட்டோ
அப்பா சார் அதானா இப்போதான் ரைட் ஓகே தேங்க்யூ அப்படியே இன்னொரு போட்டோ இது எங்க பாரம்பரியமான இந்த தெருவனுடைய ட்ரெடிஷ்னலான படம் கொஞ்சம் பாலாஜி நன்றி எல்லாரும் கொடுத்துருவோம் இங்க வீடு பேர் கொடுத்துருக்கு தேவை யார ஜி கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு சார் அப்படியே சார் அப்படியே சார் இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க ஓகே சார் ஓகே சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க சார் இங்கே பாருங்க ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க சார் நைனா ஜெகதீஷன் நைனா அவர்கள் ஓகே சார் ஓகே சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க சார் நைனா டாக்டர் ஜி சிட்டி பாபு அவர்களுக்கு முன்னாடி வந்து போட்டோ எடுத்துங்க எஸ்என்பி நிறுவனர் கே ராஜேந்திர பாபு நைனா அவர்கள் நைனா கொஞ்சம் வேமா அடுத்தபடியாக வேறு மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய இன்ஜினியர் ராமகிருஷ்ணன் சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க சார் இங்கே பாருங்க சார் இங்கே பாருங்க ஓகே சார் சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க சார் இங்கே பாருங்க சார் இங்கே பாருங்க ஓகே வாலிபால் செந்தில் பாரதி அஞ்சலி சொன்னார் சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க சார் இங்கே பாருங்க சார் இங்கே பாருங்க சார் இந்த கேம்பர் சார் மரியாதைக்குரிய ஓய்வு எஸ்பி சந்தானந்தன் அவர்களுக்கு சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க சார் இங்கே பாருங்க ஓகே சார் வாங்க மேடை வாங்க ஒரு சேர் எடுத்து கதறி சார் இங்கே பாருங்க சார் இங்கே பாருங்க கதறி சேர் அரேஞ்ச் பேசுங்க சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க சார் கோகுல் நீனா அட்வொகேட் அவர்கள் சார் இங்கே பாருங்க சார் கேமரா ஓகே சார் மரியாதைக்குரிய அட்வொகேட் வினோத் அவர்களுக்கு சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க ஜெயக்குடி நைனா அவர்களுக்கு டாக்டர் அழகு வெங்கடேசன் அவர்களுக்கு சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க சார் இங்கே பாருங்க ஓகே இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க ஓகே நிகழ்வில் முழுமையாக நம்மளோட பங்கக்கூடிய ரத்தகுமார் சித்திரகாரத்தில் நாயகி மகாஜன சங்கத்திற்கு நம் வருகை வந்திருக்கிறார். அவருக்கு சால்வை அளிக்கிறேன். திருநாபுரம் சுல்தான் கோபால் காரக்குடி சங்க தலைவர் நைனா சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க சீனிவாசன் சார் நைனா சார் வெயிட் பண்ணுங்க சார் 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 ஒர்க் பண்ண அப்படியே இங்கே பாருங்க சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க நைனா மோகன் நைனா மேலே ஓகே என்ன முட்டா போட்டோ பார்த்து சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க சார் இங்கே பாருங்க சார் நான் இங்கே பாருங்க சார் இங்கே பாருங்க ஓகே சார் ஓகே நம்மளுடைய சேதராமன் அவர்களுக்கு ஜெகதீசன் அவர்களுக்கு கொண்டாடுகிறோம். 7:30 உரையாற்றுவதற்காக அழைத்தோம். 8 மணி ஆகிவிட்டது. ஆகவே
சம்பத் ரேனா அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு நாயுடு மகாஜன சங்க சார்பாக இந்த சால்வை அணிவிக்கிறேன். ஓகே சார், ஓகே தேங்க்யூ. సొంత వాళ్ళందరికీ ఉగాది దిన శుభాకాంక్షలు. உகாதி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு நன்னாள் யுகத்தினுடைய தொடக்கமாக பிரம்மதேவர் இந்த நாளிலே இருந்தான் இந்த உலகத்தை படைத்தார் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு இந்த நாளை உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய பல மக்களும் வெவ்வேறு விதமான பெயர்களிலே கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நன்னாளாக இந்நாள் அமைந்திருக்கிறது. இந்த நாளை நாம் நினைப்பதை போல தெலுங்கர்கள் மட்டுமாக தங்களுக்கான புத்தாண்டாக கொண்டாடுவது கிடையாது. தெலுங்கர்கள், கன்னடர்கள், மராட்டியை தாய்மொழியாக கொண்டிருப்பவர்கள், இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு காலத்திலே மிக கடுமையான சோமநாதபுரம் ஆலயமானது தகர்க்கப்படுகின்ற பொழுது அன்றைய சோமநாதபுரத்திலே இருந்து விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்திற்கு அடைக்கலம் தேடி வந்து விஜயநகர சாம்ராஜ்ய பெருமக்களால் இன்றைக்கு வரையிலுமாக மிக நெருக்கமான அன்போடு நடத்தப்படுகின்ற சௌராஷ்டிர பெருமக்கள் உட்பட பல மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் இந்த தினத்தை நாடு முழுவதுமாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி நாடு முழுவதுமாக கொண்டாடக்கூடிய இந்த நிகழ்வை இந்த மதுரை மண்ணினுடைய அடையாளமாக மதுரை இன்றைக்கு இப்படியான ஒரு ஊராக இருக்கிறது என்பதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய மாமன்னர் திருமலை நாயக்கருடைய பரம்பரையை சேர்ந்தவர்களாக அவர்களுடைய வம்சத்தை அடியொற்றி வந்திருக்கக்கூடிய நாயுடு சேவா சங்கம் தொடர்ந்து இதை வெறுமனே ஒரு நிகழ்ச்சியாக இல்லாமல் ஒரு குடும்ப சங்கம விழாவாக இந்த நாளை நம்முடைய சம்பத் ரேனா அவர்கள் கொண்டாடுவது நம்முடைய சமூகத்துடைய வெற்றி என்று நான் நினைக்கிறேன். மதுரையிலே சமூகத்தினுடைய நிகழ்வுகளை நடத்துவது எவ்வளவு சிரமம் என்பதை இங்க இருக்கக்கூடிய பல பெரியவர்கள் நன்கு உணர்ந்திருப்பார்கள், அறிந்திருப்பார்கள். நான் புதுசா சொல்றதுக்கு இல்ல. அது ஒரு பகீரத பிரயத்தனம் என்று வடமொழியிலே சொல்லுவார்கள். பகீரதன் எப்படி மிக கஷ்டப்பட்டு யாராலையுமே இந்த பூமிக்கு கொண்டு வர முடியாது என்று சொன்ன கங்கை நதியை இந்த மண்ணிலே அவன் பாய வைத்தானோ அதை போல இந்த சமூக மக்களை திரட்டுவது என்பதே மிக கடினமான ஒரு பணி. அதிலேயும் அவர்களை குறிப்பாக நம்முடைய பெண்களை அவர்களுடைய வீடுகளிலே இருந்து ஒரு பொது இடத்திற்கு வரவழைப்பது என்பது அவ்வளவு சாமானியமான ஒரு செயல் அல்ல. அந்த செயலை மிக வெற்றிகரமாக தொடர்ந்து 1 வருடம் 2 வருடம் அல்ல, ஏறத்தாழ 10 வருடங்களாக நம்முடைய சம்பத் ரேனா அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்காகவே அவருக்கு இந்த அவை மிகப்பெரிய பாராட்டை கைத்தட்டதை நாம் வழங்க வேண்டும். பெருமக்களே, தொடர்ந்து பேராசிரியர் பேசுவார் கிட்டத்தட்ட அவர் வந்தது ஒரு 10 தடவை 15 தடவை என் பேர சொல்லிட்டார். அப்படி ஒன்றும் 10 தடவை 15 தடவை சொல்ற அளவுக்கு நாம ஒன்றும் பெருசா பேச போறதுன்றது 2வது பிரச்சனை. எனக்கு முன்பாக பேசி அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இந்த காட்டாற்று வெள்ளத்திற்கு தடை போடுவதை போல, அணை போடுவதை போல அவர்கள் கட்டி வச்சிருந்தார். ஏன்னா அவ்வளவு செய்திகளை பேசக்கூடியவர்கள், அவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவ்வளவு ஆண்டுகள் சமுதாயத்திற்காக அவர்கள் உழைத்திருக்கிறார்கள், அவர்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த அனுபவத்தை எல்லாம் அவர்கள் நம்மோட பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நபர்களாக இருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட
அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட வரலாறு என்று சொல்லக்கூடியது ஏதோ நடந்து முடிஞ்ச விஷயங்களை இந்த வரலாறு பத்தி பேசுன உடனே வந்து மன்னர் காலத்துக்கு போகணும் அப்படின்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நம்முடைய காலத்திலே நம்முடைய கண் முன்பாகவே இந்த மதுரையிலே சாதனை செய்திருக்கக்கூடிய, இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னைக்கு இந்த படங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன்னா அவர் ரொம்ப தன்னடக்கமா வந்து என்னுடைய தெருவை சேர்ந்தவர்கள், என்னுடைய உறவுக்காரர்கள் ரொம்ப மென்மையாக அவர்களை பத்தி சொல்றார். பெருமக்களே, இவர்கள் இந்த ஓவியம் வரையக்கூடிய ஒரு தொழிலை 90 வருஷமா ஒருத்தர் வந்து ஒரு தொண்டை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கு அவர்களுடைய உரிமைகள்லாம் அவர்கள் இழந்து விட்டார்கள் என்று, ஏன்னா நான் தொடர்ந்து அவர்களோடு நான் உரையாடி கொண்டிருக்கிறேன். அவங்களுக்கு நிறைய செய்திகளை கேட்டு நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். நான் இங்க பக்கத்துல அமெரிக்கன் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் இந்தியன் ஸ்டடீஸ்னு ஒரு நிறுவனம் இருந்தது. அந்த நிறுவனத்துக்காக கொஞ்ச நாள் ஆங்கிலேயர்கள் இங்கே அவர்கள் முனைவர் பட்டமான மண்டபம் அங்கே இருக்கிறது. ஆனால் பொதுமக்களே, அந்த மண்டபத்திலே ககோளம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஓவியம் இருக்கு. நீங்க யாராவது பார்த்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த தலைமுறையிலே சேர்ந்தவர்கள் யாராவது பார்த்திருப்பீர்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இந்த ககோள ஓவியம் என்று சொல்லக்கூடியது, நான் இந்த வாயில அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்றேன், 7-14 உலகம், 7-14 உலகம் ஒரு வார்த்தை சொல்றோம்ல. இந்த 7-14 உலகம் எப்படி இருக்கும் என்பதை நீங்கள் ஒரு ஓவியமாக பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால், மீனாட்சி அம்மன் கோவிலே பழைய திருக்கல்யாண மண்டபத்திலே அந்த ஓவியத்தை நீங்கள் போய் பார்க்க வேண்டும். அந்த ஓவியத்தை வரைந்தவர்கள் அவர்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியல. ஆனா அந்த ஓவியத்தை வரைந்தவர்கள் இன்றைக்கு நமக்கு இந்த ஓவியங்களை பரிசாக கொடுத்த இந்த சித்திரகார தெருவை சேர்ந்த ஓவியர்களுடைய நான் இந்த ஃபாரினர்ஸ்ல நான் போய் கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த ஓவியத்துல பார்த்தா இந்திய தேசத்தை ஆட்சி செய்த மன்னர்களுடைய படங்கள்லாம் வளர்த்திருப்பாங்க. அதை பார்த்தா திடீர்னு காந்தி படம், நேரு படம்லாம் இருக்கு. இந்த ஃபாரினர்ஸ்லாம் கேட்கறாங்க, who is this king with bald head? என்ன மொட்டை மண்டையா ஒரு ராஜா இருக்காரா உங்க ஊர்ல அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இன்னொருத்தர் பார்த்தா நேரு படம் வந்திருக்காங்க. இவரை நாங்க வந்து சரித்திரத்தை இதுல படிச்சிருக்கோமே, இந்த படம்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த படங்கள் எல்லாம் வரைந்த காலத்திலே இவர்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவ்வளவு தீவிரமாக இந்த தேச தலைவர்கள் மீது, இந்த தேசத்தின் மீது அவர்கள் விசுவாசமாக இருந்த காரணத்தினால் அந்த தெய்வத்தினுடைய சந்நிதியில அந்த தேச தலைவர்களுடைய படத்தை அவர்கள் இடம்பெற செய்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் இன்றைக்கும் மதுரையுடைய மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுடைய மிக பழமையான, மிக அழகான ஒரு ஓவியமாக இருக்கக்கூடிய ராணி மங்கம்மாளுக்கு மீனாட்சி தானே தன்னுடைய செங்கோலை வழங்கி, என்னுடைய இடத்திலிருந்து நான் ஆட்சி செய்த இந்த மதுரை மண்ணை நீ பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ராணி மங்கம்மாளுக்கு மீனாட்சி தன்னுடைய செங்கோலை வழங்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு ஓவியம். அந்த ஓவியத்தை இப்பெல்லாம் கண்ணில் பார்க்க முடியாது. அந்த ஓவியத்தை நீங்க பார்க்கணும்னா அண்ணாந்து பார்க்கணும். அது விதானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓவியம். இந்த விதானத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஓவியத்தை இன்றைக்கு அந்த ஓவியம் இந்த நிலைமையில இருக்கிறது, அதை எப்படி பாதுகாக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரியல. ஆனால் அப்படிப்பட்ட மிக புகழ்பெற்ற ஒரு ஓவியத்தை வரைந்து கொடுத்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் என்பதே நம் மதுரையில வாழக்கூடிய நம்ம எத்தனை பேர் தெரியும்? நண்பர்களே, வரலாறு என்று சொல்லக்கூடியது, பெருமைகள் என்று சொல்லக்கூடியது நம்மோடு, நம்முடைய ரத்தத்தோடு, நம்முடைய நண்பர்களோடு, நம்முடைய குடும்பத்தோடு ரொம்ப நெருக்கமான ஒண்ணு. ஆனா நாம் இது எதுவுமே தெரியாமல் மிக வருந்தத்தக்க நிலையிலே நான் வந்து தெலுங்குல வந்து மாட்டாட்டார். நான் இதே கூட்டத்திலே நிறைய முறை வந்து மிக ஆவேசமாக தெலுங்குல பேசி அப்புறம் நான் வழக்கம் போல வந்து தமிழுக்கு வந்தேன். அதுக்கு வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ரொம்ப துர்பாக்கியமான நிலைமை. நம்முடைய நாம இன்னைக்கு கொண்டாடுற தெலுங்கு புத்தாண்டு புரியுதா? தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான சில உதாரணங்கள் சொல்றேன். தெலுங்கு பிரசாத் சபாக்காக நான் வேலை பார்க்கறாங்க போறோம். தெலுங்கு பிரசாத் சபாக்காக வேலை பார்க்க போனா ஒருத்தன் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் காமிக்கிறான். அவன் அழகா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்ல போடுறான் 24 மணிக்கு தெலுங்கு செட்டியார் அப்படின்னு போடுறான். அவன் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்ல வந்து பெரும்பாலும் வேற யாரும் நம்ம இந்த உட்பிரிவுலாம் கொடுக்கறதுலன்னா வடுகன் அப்படின்னு போடுறோம். வடுகனால தெலுங்குன்னு தெரியும், அதனால வடுகன் போட்டுப்போம், ரெடியார் போட்டுப்பாங்க. எல்லாருமே சர்டிஃபிகேட்ல அவன் நம்மளாவது வந்து நேரடியா மொழி பேர போறது இல்ல, 24 மணி தெலுங்கு செட்டியார் அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க. கீழே சர்டிஃபிகேட் கீழே பாத்தீங்கன்னா தாய்மொழினா தமிழ் போடும். புரியுதா பிரச்சனை என்னன்னு புரியுதா? நாம அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகிவிட்டோம், நம்முடைய மொழி அடையாளத்தை
அடையாளத்தை முழுமையாக இழந்திருக்கிறோம். நம்மோட கூட பிறந்தது, நம்முடைய காலங்களிலே நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் மத்தியிலே நமக்குள்ளே வந்தது, அதை கூட இன்றைக்கு நாம் தொலைத்து, அதாவது எந்த விதமான வருத்தமும் கூச்சமும் எந்த விதமான துக்கமும் துயரமும் இல்லாத ஒரு சமூகமாக நாம் வாழ்வது என்று சொல்லக்கூடியது. உண்மையிலே உலக வரலாற்றிலே இப்படி ஒரு விசித்திரமான சமூகம் இருக்குமா என்பதை மொழியியல் அறிஞர்கள் பார்த்து ரொம்ப வியந்து போறாங்க. நான் சாத்தோட்டல் காலேஜில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இருந்தோம். அப்படி நடத்திட்டு இருக்கல ஒருத்தர் ரொம்ப பெருமையா அவர் சொன்னார். அவர் மருத்துவ கல்விக்காக அவர் போய் முதல்ல போய் சேர்றார். அப்படி மருத்துவ கல்விக்காக அவர் போய் சேர்ந்த உடனே அவர் கையெழுத்து போட சொல்றாங்க. அவர் கையெழுத்து போட்ட உடனே தன்னுடைய பெயரை அவர் அவருடைய தாய்மொழியாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்ல அவர் கையெழுத்து போடுறாரு. உடனே அவருடைய அந்த மருத்துவ கல்விக்கான சேர்க்கை பெரிய சர்ச்சையா இருக்கு, பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. இப்ப நீங்க தமிழ் நீங்க கையெழுத்து போட்டீங்க அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய போராட்டமாக மாறி, அவங்க அப்பா ஒரு பெரிய எழுத்தாளர், அவர் உடனே மகனுக்காக பேசி செஞ்சு கடைசியில் அவர் தமிழை தான் கையெழுத்து போடுறது உறுதி செய்வது ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம், ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். தன்னுடைய தாய்மொழி உரிமையை இதே மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வருது. இப்ப நான் கையெழுத்து போடுற தமிழை பேர் நான் எழுத தெரியும், ஒருவேளை தப்பித்தவரி நான் தாய்மொழியில தான் நான் என்னுடைய சொந்த பெயரை என்னுடைய சொந்த கையெழுத்தை நான் எழுதுவேன் என்று சொன்னால் நான் உட்பட நான் ரொம்ப உறுதியாக சொல்வேன், இருக்கக்கூடிய 100% நபர்கள் உட்பட நம்மாலே நம்முடைய சொந்த பெயரை சொந்த எழுத்தை நம்முடைய சொந்த கையெழுத்தை நம்முடைய தாய்மொழியில நமக்கு போட தெரியாத ஒரு சமூகமாக தான் நாம் அதாவது இப்போ சௌராஷ்டிரா மக்களுக்கு போடுறதுலாம் அவங்களுக்கு லிட்டரேச்சர் எழுத்து கிடையாது, அதனால அவங்களுக்கு தெரியாது, அது பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா இங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய 2 பெரிய மாநிலங்களுக்கு உரியவர்களாக இருந்து கொண்டு நம்மாலே நாம் இன்னும் நம்முடைய மொழியை நம்மாலே கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று சொன்னால் ரொம்ப ஒரு துக்கம். ஏன்னு சொன்னா ஒரு விதமான அந்த வார்த்தை தான் பயன்படுத்தேன். மேலே இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் மிக சுலபமாக அதை புரிந்து கொள்கிறார்கள். இந்த அந்த ஆண்ட பரம்பரை ரத்தம் ஒண்ணு இருக்குல்ல, என்ன நாம் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மற்றவர்கள் நாங்கள் ஆண்டு விட்டோம் என்று நிரூபிப்பதற்காக சான்றுகளை தேடிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது கண்ணுக்கு எதிராக இவ்வளவு பெரிய மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்குது, மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுடைய வாசல் போய் கருவறை சுற்றிக்கூடிய மண்டபமாக நம்முடைய மன்னர்களுடைய மண்டபம் என்று நம்மாலே இன்றைக்கும் அடையாளம் காண முடிகிறது. மதுரையுடைய பெரிய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மகாநகரம் சொந்தமாக இருக்கிறது. மதுரையுடைய வீதிகளாக இருக்கட்டும், மதுரையை சுற்றிக்கூடிய கிராமங்களாக இருக்கட்டும், எங்க பார்த்தா நாக்கர் 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 நாக்கர்ன்ற பேர் இருக்கே, இந்த அடையாளத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிற காரணத்தினாலே நாம் என்ன பண்ண மாட்டோம், நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நாம் கவனிக்க மாட்டோம். நண்பர்களே, இங்கே மதுரையிலே மிகப்பெரிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க சமூக நீதிக்கான போராட்டம் என்று புகழ்பெற்ற போராட்டமாக இன்றைக்கு பேசப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான போராட்டம் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுடைய ஆலய நுழைவு போராட்டம். இந்த ஆலய நுழைவு போராட்டத்தை பத்தி நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை தொடர்ந்து வைத்தியநாத ஐயர் என்கின்ற ஒருவருடைய பெயர் மீண்டும் 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 பேசப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது. அவருக்கு நாம் சிலை வைத்திருக்கின்றோம், அவருடைய பெயர்னாலே வைத்தியநாதபுரம் இருக்கின்றது. இப்படி எல்லாம் இவ்வளவு பெருமையோட நாம திரும்ப 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 பேசிட்டு இருக்கோமே, அவ்வளவு பெரிய வைத்தியநாத ஐயர் இந்த சாதனையை செய்ததற்கு முழுக்க 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 காரணமாக இருந்தவர் ஒரு நாயுடு என்பதை இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தெரியும். RS நாயுடு, R சேஷாசலம் நாயுடு. அன்றைக்கு வைத்தியநாதையர் நாங்கள் கோவிலே ஆலய நுழைவு போராட்டம் செய்கிறோம் என்று சொன்ன உடனே கோவிலில் இருக்கக்கூடிய பட்டர்கள் அது சரியா தப்பான்னு நான் விவாதிக்க வரல. ஆனா இஷ்யூ எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றத பாருங்க. அவங்க கூட என்ன பண்ணாங்க, நீங்கள் அப்படி ஒருவேளை நீங்கள் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை ஆலய நுழைவு செய்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் யாரும் நாளது பூஜை பண்ண வரமாட்டோம் என்று அத்தனை பேரும் அவர்கள் மறியல் செய்தார்கள். RS நாயுடு தி கிரேட் ஒரே ஒரு கையெழுத்து போட்டு அப்படி நீங்கள் யாரெல்லாம் மறியல் செய்கிறீர்களோ நீங்கள் எல்லாம் இந்த பணியிலிருந்து நீக்கப்படுகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அத்தனை பேர்த்தையும் அவர் என்ன பண்ணாரு, வேலையை விட்டுட்டார். இதுக்கு எவ்வளவு தைரியம் தெரியுமா? அவ்வளவு பேர்த்தையும் வேலையை விட்டுக்கிட்டு கோயில் அங்கேயே இல்லைன்னா அவர் என்ன பண்ண முடியும்? உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிறாரு. திருநெல்வேலியில இருந்து உடனடியாக திருநெல்வேலியிலே நிலையப்பர் கோவிலே சிவாச்சாரியர்களாக இருக்கக்கூடிய அங்க இருக்கக்கூடிய சாந்து பட்டர் என்பவருடைய மகன் கொடுத்த ரொம்ப முக்கியமான பேட்டி ஒன்று இருக்கிறது. இதெல்லாம் நம்முடைய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய யாருக்குமே நாம் என்ன பண்றல, தமிழகத்திலே மதுரையிலே ஆலய நுழைவு வரலாறு என்று சொன்னால் உடனே அதை நாம் வைத்தியநாதர் நம்ம ஒன்றும் குறை சொல்ல. வைத்தியநாதருடைய போராட்டம் ரொம்ப முக்கியமான போராட்டம். அவர் அதை முன்னெடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அது நடந்திருக்காது. அவருக்கு துணையாக பல சமூகத்து மக்கள் நின்றார்கள் என்பதெல்லாம் நாம் மறுக்கவே கிடையாது. ஆனால் அப்படி அத்தனை பேரும் வெற்றி பெறுவதற்கு
வந்தவர் இந்த ஆர்.எஸ். நாயுடு என்று சொல்லக்கூடிய சேஷாச்சலம் நாயுடு தான் என்கின்ற வரலாற்றை மீண்டும் 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 நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அப்படி ஒண்ணு நடந்திருக்கு அப்படின்றத பத்தி நாம என்ன பண்றது இல்லை, யாருமே நம்ம தெரியப்படுத்துறதே கிடையாது, அல்லது நாம் அதை தெரிந்து கொள்வது கிடையாது. இப்படி ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல ரொம்ப புகழ்பெற்றதாக சிறுவாணி ஆற்று நீரினுடைய பெருமையை பற்றி தமிழகத்திலே உலக அளவிலே இன்னைக்கு அதே போல ஒரு தூய்மையான நீர் கிடையாது, அதுல பாக்டீரியாவுடைய சாய்வு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் ரொம்ப பெருமையா சொல்றாங்க. இங்கேயோ டெல்லியில் நடக்கக்கூடிய கல்யாணத்துக்கு சிறுவாணி நீரை இங்கிருந்து அவர்கள் கண்டெய்னர்களில் லாரிகளில் கொண்டு போய் அந்த நீரை இவ்வளவு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்களே, அந்த நீர் இந்த சிறுவாணி நீரானது இன்றைக்கு கோவையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லாம் பயன்படும்படியாக இந்த சிறுவாணி என்கின்ற ப்ராஜெக்டை முறையாக திட்டமாக தீட்டி அதை செயல்படுத்தியவர் பகடாலும் நரசிம்மன் நாயுடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தெலுங்கர் என்பது இங்கே நம்முடைய தெரியும். பஞ்சவார புராணம் என்று மிக புகழ்பெற்ற நூலை எழுதிய நூலாசிரியர், மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்று புத்தகம். தமிழிலே முதலாக இந்த பயண இலக்கியம் என்று சொல்லுவார்கள். இந்த பயண இலக்கியமாக ஒரு ஊர்ல இருந்து நான் இன்னொரு ஊருக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த காலத்துல ஆரிய தேச திவ்ய சரித்திரம் என்று ஏறத்தாழ இந்தியா முழுவதுமாக பயணம் பண்ணி இந்தியா முழுவதும் பயணம் பண்ணது அதிசயம் இல்லை. எங்கெங்கெல்லாம் போனாரோ அந்த ஊர்களை பத்தி, அந்த ஊர்ல எங்கெல்லாம் தங்கினாரு, நாளைக்கு நீங்க யாராவது பயணம் பண்ணி வந்தீர்கள்னா இந்த இடத்துல தங்குங்க, இந்த இடத்துல இவ்வளவுதான் நீங்க செலவு பண்ணணும், இங்க இவங்க எல்லாம் காசு கொண்டப்படுவாங்க, இவங்க ஏமாத்துவாங்க என்று இவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸையும் ஒரு தனி மனிதராக ஏறத்தாழ தன்னுடைய வாழ்க்கையில அத்தனை நூல்களை இன்னைக்கு ரொம்ப புகழ்பெற்றதாக மதுரையினுடைய 4ஆம் தமிழ்ச்சங்கம் என்று ரொம்ப பெருமையாக நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமே, இந்த தமிழ்ச்சங்கத்திலே அந்த காலத்தில் தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்களே ஒருவராக இந்த தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய ஆட்சி மன்ற குழுவிலே செயற்குழுவிலே இருந்த மிக முக்கியமான தலைவராக சேலம் பகடால் நரசிம்மன் நாயுடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் இருந்திருக்கிறார் என்கின்ற வரலாற்றை நாம் எத்தனை பேர் நாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம். இந்த மீனாட்சி அம்மன் கோவில் ஆலய நுழைவை போலவே மிக புகழ்பெற்ற ஆலய நுழைவு இதே திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தை அன்றைக்கு இருந்த அந்த அரசை எதிர்த்து மிக முக்கியமான ஆலய ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் சுசீந்திரம் கோவில் என்று சொல்லக்கூடியது. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சுசீந்திரம் கோவிலுடைய மொத்த ஸ்ட்ரக்சர் நாயக்கர் காலத்தில் உருவான ஸ்ட்ரக்சர். அந்த சுசீந்திரம் கோயிலுக்குள்ளாக ஆலய நுழைவு ஏற்பட்ட காலத்திலே அந்த ஆலய நுழைவை மிக முக்கியமாக முன்னின்று நடத்தியவர் கோட்டார் எம்பெருமாள் நாயுடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மருத்துவர். நாகர்கோவிலே கோட்டார் என்கின்ற ஊரிலே மருத்துவராக இருந்து அவர் முன்னே நின்று இன்றைக்கு உலக புகழ் பெற்றிருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு உலகத்தில் ரொம்ப புகழ்பெற்றதாக போற்றப்படக்கூடிய வைக்கம் போராட்டத்திலே கோட்டார் எம்பெருமாள் நாயுடு கலந்து கொண்டார் என்கின்ற வரலாற்றை நம்முடைய சமூகத்திலே நாம் இன்னும் எதையுமே நாம் ரெக்கார்ட் பண்ணாம வச்சிருக்கோம். நாம் இன்னும் திரும்ப 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 பெருமை பேசுவதெல்லாம் நாம் ஆண்ட பரம்பரை அமர்ந்தோம், மன்னர்கள் இருந்தார்கள், மன்னர்களுக்கு அப்புறம் இந்நாட்டு மன்னர்களாக நாம் என்ன செஞ்சோம் சொல்ல வேண்டாமா? நாம் என்ன எழுதியிருக்கோம், நாம் என்ன பேசியிருக்கோம், நாம் என்ன சிந்திச்சிருக்கிறோம், இதை பத்தி எந்த டாக்குமெண்ட்டுமே நம்ம கையில இல்லை. இதெல்லாம் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக எங்கேயோ சொல்லி கிடக்கிறது. இந்த மாதிரி ஆய்வாளர்கள் நாங்கள் தேடி எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கோமே கூடி இதை பத்தி எந்த டாக்குமெண்ட், இதெல்லாம் அதாவது பெருமைகளை மட்டுமே பேசுவதற்காக இன்றைக்குமே மேடையில ஏறக்கூடிய ஒரு நபராக நாம் இருந்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அது ஒரு சமுதாயத்தை சரியான பாதையிலே வழிநடத்துவதாக இருக்காது. என்றைக்குமே நாம் செய்ய வேண்டிய எதிர்காலத்தில் செய்ய வேண்டிய திட்டங்கள் என்ன, கடமைகள் என்ன, நமக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கு. ஒரு ஒரு சங்கம் என்று சொல்லக்கூடியது 10 பேரை ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு சேர்ப்பதும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவர்களை பார்த்து வாழ்க ஒழுக என்று பேசுவதும் ஒரு மாலைகளை போடுவதும் தலைவர்களை வாழ்த்துவதும் வந்தவர்களுக்கு வயிறார உணவளிப்பதுமான பணிகளோடு அந்த சங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகள் நின்று விட்டது என்று சொன்னால் அது நீடித்த நிலைத்த பணிகளை செய்ததாக மாற முடியும். இன்றைக்கு சேஷாச்சலம் நாயுடைய வரலாறு மீண்டும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். நாளைக்கு நாம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நிகழ்ச்சியுடைய பேனர்ல கண்டிப்பாக நாளைக்கு சேஷாச்சலம் நாயுடுன்ற ஒருத்தருடைய பேர் இருக்கணும். இந்த ஆர்.எஸ். நாயுடு யாருன்னு நாளைக்கு வரக்கூடிய ஒரு பையன் இதுவரைக்கும் நமக்கு தெரியாது. போன வருஷம் நான் வந்து ஒரு படம் இல்லையே, இந்த வருஷம் வச்சிருக்கீங்களே ஏன் அப்படின்னு அவன் கேட்கணும். நாளைக்கு அவன் வருகின்ற பொழுது இன்றைக்கு உலக புகழ்பெற்ற ஓவியராக இருக்கக்கூடிய ரவிவர்மாவுடைய அந்த ஓவியத்திற்கு இணையாக இதே மதுரை மண்ணில் இருந்து கொண்டு ஒரு காலத்தில் இந்த மீனாட்சி அம்மனுடைய ஒட்டுமொத்த ஓவியங்களை வரைவதற்கான முழு உரிமை அந்த குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுடைய ஓவியத்தை அவர்கள் வரைய முடியும். அந்த மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மட்டுமில்லாமல் இன்றைக்கும் பல பல ஆலயங்களிலே இன்னைக்கு ஒரு அழகர் கோவிலே கொடி ஏறுகிறது என்று சொன்னால் அந்த கொடியேற்றத்திற்கான அந்த கருட கொடியை வரைந்து கொடுக்கக்கூடிய குடும்பம் இந்த குடும்பம். இன்னைக்கு நாம் உலகெல்லாம் சித்திரை திருவிழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோமே, அந்த சித்திரை திருவிழாவுக்கு முன்பாக ஆடி திருவிழாவில் அழகருக்கு கொடியேறுகிறதே அந்த கொடியில் இருக்கக்கூடிய கருட கொடியை அவர்கள் வரைந்து கொடுக்கிறார். எவ்வளவு பெரிய சாதனைக்குரிய விஷயம், எவ்வளவு பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம்.
அப்படிப்பட்ட பெருமைகளுக்கெல்லாம் நாம் தொடர்ந்து சொந்தக்காரர்களாக நாம் இருந்து கொண்டிருப்போம். இந்த மாதிரியான செயல்கள், இந்த மாதிரியான ஆக்கப்பூர்வமான செயல்கள் எல்லாம் எதிர்காலத்திலே நடக்க வேண்டும் என்கின்ற நம்பிக்கையை இந்த அவையில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் ஒத்துழைப்போடு இதையெல்லாம் இனி நாம் இணைந்து செய்வோம் என்கின்ற செய்தியோடு நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். தலைவர் ரமேஷ் மேடைக்கு சால்வை அணிவித்து பெற்றுக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். 100 பேருக்கு 100 குணம் ரமேஷ் பகிர்றேன். இந்த சித்ரால வம்சாவளியை சேர்ந்த 3 பேர் சகோதரர் வந்திருக்காங்க. அவர் இனிய சகோதரி சமீரா அவர்களுக்கு இங்கே போட்டோ. நன்றி கூறிக்கொண்டு இங்கே நமது மரியாதைக்குரிய ரவிசங்கர் பொம்மை ரவிசங்கர் வந்திருக்க அனைவருக்குமே வாடா நீ இன்னும் பேசணும் இல்ல ரெடியா இல்லையா? காசினா உணவு ஏற்பாடு அனைவரும் அமர்ந்து உணவு இதாக அமர்ந்து சாப்பிடலாம். கொஞ்சம் அங்கே போய் அமர்ந்து சாப்பிடலாம். வேற யாராவது சால்வை அளிக்க வரலாம். என்னுடைய இனிய சார் இங்க பாருங்க, சார் இங்க பாருங்க, சார் இங்க பாருங்க. பாப்பா இங்க பாருங்க, முன்னாடி வாங்க. சார் இங்க பாருங்க சார். பாப்பா குழந்தைகள்லாம் மேலே வந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் குழந்தைக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கப்படும். குழந்தைகள் வேலைக்கு வந்தா கிஃப்ட் ஃப்ரீ. குழந்தைகள் வரலாம். மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, கோயம்புத்தூர், சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி போன்ற
கிடைச்சா அது கிரீடம் ஒண்ணு உருவாக்கு உன்னை குத்தி உலகமே ஒரு ஆனந்தம் அடையுமே திருப்பி அடிக்கும் போதுதான் யாரு நீன்னு புரியுமே It's time to give it back to mommy. இது திருப்பி கொடுக்கும் நேரம் மாமே. It's time to give it back to mommy. இது திருப்பி கொடுக்கும் நேரம் மாமே. உடைஞ்சா மேகமே மழையை கொடுக்குமே கிழிஞ்சா விதையிலே தான் காடு பிறக்குமே புதிய எதிரியை வா என்னை எதிர்க்கவே பழைய